चौल उपनयन संस्कार सिद्ध्यर्थम प्रतिसंस्कारं चतुर्वारं प्रतिसंस्कारान्ते या हृत्या एकदम मोटे
शकानां सुतिथिं सुवारं सुलग्नं सुचन्द्रताराबलं निरन्तरमाल्यानुकूल्यं सर्वे ग्रहाः शुभकराः वरदा भवन्तु ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्देवो बृहस्पतिर्दस्याग्निश्चराट्रन्दा एक वस्त्र दिया प्रधानं जरष्टवरदं भाग्यजनं दधेयम् अजिनं धारयित्वा इति भवन्तो ब्रह्मन्तो वेदोधारणमुहूर्तनादमुहूर्तो अस्तु सप्रणव भारती सहितम् आचार्यादीन् हिरण्यादीन् काश्यपावत्सारनैद्रवत्याय ऋषेयप्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवस्य शिवशर्मणः प्रपौत्राय काश्यपावत्सारनैद्रवत्या ऋषेयप्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवस्य वृक्षरूपधराय सकलचराचरवन्दिताय श्रीमद् अश्वत्थनारायण शर्मणे वराय आत्रेयार्चनानसाश्यावाश्वत्रियार्षेयप्रवरान्वित आत्रेयसगोत्रोद्भवस्य श्रीरत्नाकरशर्मणः प्रपौत्रीम् आत्रेयार्चनानसस्यावाश्वत्रियार्षेयप्रवरान्वित आत्रेयसगोत्रोद्भवस्य श्रीरार्णवशर्मणः पौत्रीम् आत्रेयार्चनानसस्यावाश्वत्रियार्षेयप्रवरान्वित आत्रेयसगोत्रोद्भवस्य श्रीसमुद्रराजशर्मणः पुत्रीम् आत्रेयार्चनानसस्यावाश्वत्रियार्षेयप्रवरान्वित आत्रेयसगोत्रोद्भवाम् निम्बानाम्नीम् इमां कन्यां प्रतिपादयिष्यामः।
वरार्थं स्वीकृता त्वया कन्यावलोकनविधौ निश्चितस्त्वं शुभं कुरु वाचा दत्ता त्वया कन्या वरार्थं स्वीकृता मया वरावलोकनविधौ निश्चितस्त्वं शुभं कुरु वाञ्छया मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्त्वित्यनुगृह्णन्तु बड़ा सा घ्या तो वीडियो घ्या वाञ्छय मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्ति वाग्दान जान सीडीला देशामणीयस्य परस्परेण छन्दसा भक्षयन्तु पात्रैष्टुभेन छन्दसा भक्षयन्तु आदित्या जागतेन छन्दसा भक्षयन्तु भक्षयन्तु तीन दावर भूतेभ्यस्त्वा 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 मधुपर्कम् आचार्य मगस्य मगस्य है अनके हां यज्ञोपवी ब्रह्माण्डं वरमन्दिरं दुरगणं यस्य प्रभो सेवका तत्रैलोक्यकुटुम्बपालनपरा कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधाना आदित्यादिनवग्रहादयो राजयो नक्षत्राणि तथैव दिवसा ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ कंकण बंधनं दशतुवं दंपति प्रतिदिनं ब्रह्मा वायुगिरीश करुणा देवेन्द्रकामो सम्मान करिए अष्टाविंशतितमे महायुगे चतुर्युगेषु कलियुगे ಬೇಡ 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 कृतानां महापातकोपपातकादीनां नवविधानां पापा कालंकृतां कन्यां मणिपा कन्यादान मुहूर्त सिद्ध्यर्थं ध्वनिक्षस्य ब्राह्मणेभ्यः यथाशक्ति फलताम्बूलदक्षिणाप्रदानं करिष्ये कोई न के स्वस्त्यस्तु
ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲಿಂಕ್ ನಂಗೆ ಕಳಿಸಿ. आत्रेयसगोत्रोद्भवस्य श्रीसमुद्रराजशर्मणः पुत्रीम् आत्रेयात्मनाथस्यावाश्वप्रियायुरशेयप्रवरान्विता आत्रेयसगोत्रोद्भवां निम्बानामि तमिमां सुरासुरनमस्कृताम् अखिललोकैकवन्दिताम् निम्बादेवीम् इमां कन्यां साक्ष्यभावसारलीन्द्रपत्रियायुरशेयप्रवरान्विता काश्यपदगोत्रोद्भवस्य शिवशर्मणः प्रपौन्द्राय काश्यभावसारलीन्द्रपत्रियायुरशेयप्रवरान्विता ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಸಿನೀರಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. अश्वत्थे वृक्षे कौतुकं बद्ध्वा सप्तमिव दिमन्त्रेण निम्बवृक्षे कौतुकं बध्नीय ओम सप्तमिव विष्णु गायत्र्या लक्ष्मी गायत्र्या च अष्टाष्टवारं लाजा होमं कुर्वन्तु। ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां पुरीं तस्मै ब्रह्मचायुक्ये इत्यन्द्रैः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मनोरथान् प्रार्थयामः विद्याबुद्धिधनैश्वर्या पुत्रपौत्रारितं वरः पुष्पाञ्जलिप्रदानेन देहि मे दीप्सितं वरम् ಕರ್ಮಾಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ಷೋಡಶ
ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೋ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಾಳುವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣನಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸತ್ಕರ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಆ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪೃಥಿವೀ ಅಪ ತೇಜ ವಾಯುರಾಕಾಶ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಂಚತಂತು ಅಥವಾ 3 ಲೋಕಕ್ಕೂ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆ ಅಶ್ವತ್ಥನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಗ್ರಹಾಚಾರ ದೋಷಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರವಚನ. ಆಗಿರುವಾಗ ಶುಭ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಖಿಲವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶುಭ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ಮಾಡಿದ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಂಗಲಪ್ರದವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗವನ್ನು ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವಾದಿಗಳು ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಮಂಗಲವನ್ನು ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಮಾಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ದೇವ ನಿಷದಂ ವರ್ಣೇವ ವನಸ್ಪತೆ ಯಂತಾವಯಂ ಸದಿತಿಸ್ತೇಜಮಾನಪ್ರಣಿನಾಮಹಮೇ ಸಂಭಗಾಯ ಇದಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಚಕ್ರಮೇ ತ್ರೇಧಾನಿದೋದೇವತಂ ಆಳ್ಳವಸ್ಯವಾಂ ಸುರೇ ಸಕ್ತುಮಿವ ತಿತೌನಾಪನಂತೋ ಯಪ್ರತೀರಾಮನಸಾವಾಚಿಗಾತ್ ದ್ವಹಾಮಹಾಯ ಸತ್ಯಾಲಿಯಾತರೇ ಭದ್ರೈಷಾ ದ್ವಹಾಮರಿರಾಜೇ आवगी ऋतुजाचे रावणी आमच्या अण्णाचा भारी संकल्प उसलो घराशी एक असं अश्वत्थ उपनयन विवाह म्हणे तसं तुमदा आवगेंदा सद्देवनी आज हे तुम्ही आवगे ಒಟ್ಟು होवनी हे कार्य नेरवेर्सन करणी दिदलीता म्हणणी हे अश्वत्थ उपनयनाचा ಬಗ್ಗೆ तुम्ही ऋतुजाई एक त्याचा आशीर्वाद रूपांतो एक थोडा मला बोलणं आशीर्वाद द्यावी. सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य भागं सुरे. अश्वत्थोऽसि जगन्नाथः पुरा देवैर्विनिर्मितः पापान् संत्राहिनो देव पुण्यं देहि महाफलम्. ಒಂದೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಯಜಮಾನರ ಸಂಕಲ್ಪವು ಏನಿಲ್ಲ, ಅಶ್ವತ್ಥದ ಗಿಡವನ್ನು ನಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಖಂಡಿತ ಮನುಷ್ಯನ ಜನನ ಆಗಿದೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಹೆಸರು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನಾಮಕರಣದಿಂದ ಸುರ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ.
ಹಾಗೆಯೇ ಅಶ್ವತ್ಥದ ಗಿಡವನ್ನು ನಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಮೋಚ್ಚವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು, ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪನಯನ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಬಂದಿವೆ. ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉಪನಯನವೋ ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿತು ಅಂತಾದರೆ ಪಾಪಾನ ನಿಹಂತಿ. ಈ ಜನ್ಮದ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆವು, ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಷಟ್ಕರ್ಮಿಗಳಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಷಟ್ಕರ್ಮಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿಮಗೆ? ಯಜನ, ಯಾಜನ, ದಾನ, ಪ್ರತಿಗ್ರಹ, ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪನ. ವೇದಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು, ಕಲಿತಂತಹ ವೇದಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪನ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಏನೇ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲೀಲಿ ಅದು ವಿದ್ಯೆಯೇ. ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ದಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಗ್ರಹ, ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ದಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಯಜನ ಮತ್ತು ಯಾಜನ, ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇದು 6 ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಷಟ್ಕರ್ಮಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪವೀತರಾಗಿ ನಾವು ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೂ ಉಪದೇಶ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ ನಾವು ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಫಲ್ಯತೆಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆಗಳು, ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಾಧನ. ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು 60 ಸಂವತ್ಸರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಆಗಿದೆ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ, ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ನಾವು ಪುಣ್ಯವಂತರಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಯಥಾವಿಧಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಏನು ಕಂಟಕ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ದೋಷಗಳುಂಟು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು. ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಶರೀರವು ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಬಂದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅನ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ. ಆದರೆ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ ಅಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವಜ್ರಲೇಪೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಅಲ್ವಾ. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪಾಪಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ವಜ್ರದಷ್ಟು ಕಠಿಣ, ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಆರಾಧನೆಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವಾತ್ಮಕ ಐಕ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದರ ಪೂರ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ತದಂಗವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಕನ್ಯಾದಾನವೋ ಕನ್ಯಾಗ್ರಹಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಯಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ವಿವಾಹಾದಿ ಮಂಗಲ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಾದರೆ ಅವನು ಸುಖಜೀವಿ. ಆಗಿರುವಾಗ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಆಗುವ ಹಾಗೆ
ಆ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಮಂಗಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ವಜ್ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದಂಪತಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕರ್ಮಾಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಾಹ ಸಂತು ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಕಾಮಾಹ ನಿಕಾಮೇ ನಿಕಾಮೇನ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ವರ್ಜತೋ ಓಷಧಯಃ ಪಚ್ಯಂತಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮೋ ನ ಕಲ್ಪತಾಂ ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು.